खुलुमबाय स्टुडिअ आं नायदं राजीब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननो लानानै फैदों केरेला बम ब्लास्ट खालामनायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट केरेलायाव बमा बेरनायनि सायाव दायो सोराङाव फैदों आरो केरेलानि बे ब्लास्ट जानाया मोनसे सोमोनांथाव जानानै फैदों केरेलानि बे बम ब्लास्टखौ सोर खालामदोंमोन बे दायनिगिरिया बे समाव गावखौनो पुलिस बिफानो गथायबाय आरो केरेलानि बे चार्चआव मा जाहोननि थाखाय बम बेरहोदोंमोन बेखौबो दायनिगिरिया सुबुङा एबा दायनिगिरि सुबुङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों केरेलानि बम ब्लास्टआव मास्टार माइन्डआ जादों डमिनिक मार्टिन आरो बुंनानै लायो एबा लादोंदि आंनो केरेलानि बमाखौ बेरहोदोंमोन होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनो फोरमायबावदोंदि आरो गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों केरेलानि मोनसे चार्चआव एबा धोरोम सिबिसालियावहा बम बेरहोनाय टिफिनाव लाखिनानै थरथाम गोजौ बम बेरहोनायानो जाबाय मास्टार माइन्डआनो जाहैबाय डमिनिक मार्टिन आरो बे बाथ्राखौ गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दि पुलिस बिफाना आंखौ नायगिरनो गोनांथि गैया आं गावखौ गथायगोन आयेननि गेजेरजों आरो आयेना आंखौ जाबायदि साजा होयो आयेना साजा होगोननानै बेखायनो आंखौ पुलिस बिफाना नायगिरनो गोनांथि गैया आं गावनो पुलिसनि आखायाव गावखौनो गथायगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै दा गोबां सावरायनाय बिथिंखौ नुनो मोननाय जादों आरो दायो डमिनिक मार्टिना गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायबाय मख'जाथावदि डमिनिक मार्टिना सौदि आरबाव गोलाव बोसोर दंहैयोमोन आरो बम बेरहोनानै एबा बम बेरहोनायनि साननैसो सिगांसो केरेलायाव फैदोंमोन आरो फैनानैनो केरेलानि बे जाथायखौ खालामफैयो आरो डमिनिक मार्टिना जेराव खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा इसोरखौ गाबज्रिनो ज' जानाय समावनो गासै थरथाम गाहाम बमा बेरहोदोंमोन डमिनिक मार्टिना आरो डमिनिक मार्टिना खुदियाफोरनि जाग्रा टिफिनाव बमखौ लाखिनानै दोनदोंमोन आरो थरथाम बमाखौ टिफिनाव लाखिनानै डमिनिक मार्टिना ब्लास्ट खालामदोंमोन बे समाव डमिनिक मार्टिना केरेलानि त्रिसुर जिल्लानि कुडाकार थानायाव गावखौनो गथायबाय बे समाव फिन फोरमायबावदि केरेलायाव बम ब्लास्ट खालामनाय डमिनिक मार्टिना गावखौनो पुलिस बिफानो गथायबाय आरो पुलिस बिफानो गथायनायनि सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा मा जाहोनाव बे चार्चआव बमा होनाय जादोंमोन आरो गावखौनो गाव पुलिसनि आखायाव गथायगोन बेखायनो आंखौ पुलिस बिफाना नायग्रोनो गोनांथि गैया होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावखौनो गाव फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबाव केरेलानि बम ब्लास्ट जानायनि सायाव गोदान मोनसे सोराङाव फैदों केरेलानि बम बेरनायाव मास्टार माइन्डआ जादों डमिनिक मार्टिन आरो बुंनानै लायो आंनो केरेलानि बमाखौ बेरहोदों होननानै ससियेल मिडियायाव गावनो फोरमायना लानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव डमिनिक मार्टिना केरेलानि त्रिसुर जिल्लानि कुडाकारा थानायाव गावखौनो गथायबाय डमिनिक मार्टिना जेराव खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा इसोरखौ गाबज्रिनो ज' जानाय चार्चआवनो गासै थरथाम गाहाम बमा बेरहोदोंमोन डमिनिक मार्टिना ഹലോ എൻ്റെ പേര് മാർട്ടിൻ ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു സംഭവ വികാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഉറപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ നടത്തിയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് 16 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അന്നൊന്നും ഞാനൊട്ടും തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു തമാശ രൂപം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു 6 വർഷത്തെ മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും ഇതിലെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ രാജ്യദ്രോഹപരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ഞാനത് തിരുത്തണം എന്നവരോട് പലവട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാൽ ഇവരാരും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വളരെയധികം പ്രാവശ്യം ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ വേശ്യ സമൂഹമെന്നും നശിച്ചു പോകുന്ന ജാതികളെന്നും ഇവരുടെ കൂടെ കൂടരുതെന്നും ഇവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നും അല്ലേ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിതെന്നും ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ആശയമാണ് നൽകുന്നതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് സ്കൂൾ നഴ്സറി കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സഹപാഠി തരുന്നൊരു മിഠായി നീ കഴിക്കരുത്
അല്ലേ? 50 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 49 പേര് മിഠായി കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും. മാതാപിതാക്കൾ ഇത്ര 4 വയസ്സ് മുതൽ അതിൻ്റെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇത്രമാത്രം പോയിസൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടിയത് പറയുന്നത് ദേശീയ ഗാനം പാടരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ എത്രമാത്രം വിഷമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരെ ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുതിരുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വോട്ട് ചെയ്യരുത്, അതെല്ലാം മോശം ആളുകളാണ്, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല, മിലിറ്ററി സേവനം ചെയ്യരുത്, ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സപ്പോസ് ടീച്ചറാകാൻ പോലും അവർക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ജോലിയാണ്. നമുക്കൊരു വിശ്വാസം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നടത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും, ഇവർ മാത്രം ജീവിക്കും. 850 കോടി ജനങ്ങളുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ നാം എന്താ ചെയ്യുക? എനിക്കൊരു പോംവഴിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ആശയം, തെറ്റായ ആശയത്തെ പ്രതികരിച്ച് എനിക്ക് പറ്റൂ. എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാകുന്നതുകൊണ്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ നിമിത്തമാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും ഇടപെടില്ല. കാരണം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണ് തുറക്കണം. ഇതുപോലത്തെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ പരത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരനെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കൂ. ഇത്രമാത്രം മോശം, തൻ്റെ സഹോദരനല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അമ്മയും പെങ്ങളും അല്ലേ, അവർ വേശ്യ സമൂഹം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാമോ? എത്രമാത്രം അധപതിച്ച ചിന്താഗതിയാണത്. അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആളുകളെ. എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും. 850 കോടി ജനങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും, നമ്മൾ മാത്രം ജീവിക്കും. ഈ ആശയം എങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? ഒരാളെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആശയം ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയം. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ, നിങ്ങളുടെ ആശയം തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ചില മാസിക അച്ചടിച്ചിറക്കും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ കള്ളമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയോ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചില ലേഖകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇതുപോലുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വാദിക്കാനുള്ള പ്രൂഫ് മാത്രമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ മാത്രം പോയി നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ? ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും SP കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വളരെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തെറ്റായ ആശയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും വിശ്വസിച്ചോളൂ, മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും വളർത്താൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വേശ്യ സമൂഹമെന്നും നശിച്ചു പോകുന്ന ജാതികളെന്നും അവരെ പേര് ചാർത്തി അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും നമ്മൾ മാത്രമാണ് നല്ലവരെന്നും പറയുന്ന ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനം നാട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് സറണ്ടർ ആവുകയാണ്. അന്വേഷിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നത്, അതിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. വളരെ അപകടകരമാണത്. സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ വളരെ അപകടം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മീഡിയയും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. বাকিയെല്ലാം പുറകെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. বাজাজ মটৰচাইকেল ল'ম বুলি ভাবি থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটি সুখবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 4 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈকে 5 দিনৰ বাবে মেগা লোন মেলা আৰু লগতে এক্সচেঞ্জ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে বাজাজ মটৰ চাইকেল ল'বলৈ বাট চাই আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে অতি কম দামতে বাজাজ মটৰ চাইকেল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডলেণ্ড গেষ্ট হাউচৰ ওচৰত প্ৰতিষ্ঠিত মেগা লোন মেলা কাম আৰু এক্সচেঞ্জ মেলাত আহি আপোনালোকৰ আশা আৰু সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব।
ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে কিনোতাসকলক RC আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ পেপাৰ লৈ মাত্ৰ 7,999 টকাৰ বিনিময়তে লোৱেষ্ট ধন পৰিশোধ দি মটৰচাইকেল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু 1,000 টকা আগতীয়াকৈ দি মনৰ পছন্দমতে বুকিং কৰি ৰাখিব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগতে কাৰিগাঁও ফেষ্টিভেল আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভেল আউটলেট, ভটগাঁও ফেষ্টিভেল ব্ৰাঞ্চ শ্ব'ৰুমবোৰতো মেগা লন কাম আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে মটৰচাইকেল কিনিবলৈ আকৰ্ষিত গ্ৰাহকসকল আপোনালোকৰ পচন্দৰ মটৰচাইকেল কিনিবলৈ পাব। যিসকল ব্যক্তিয়ে মটৰচাইকেল কিনিবলৈ আগ্ৰহ বা চলাবলৈ আশা ৰখা ব্যক্তিসকলক কোকৰাঝাৰ ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুমে এটি ভাল অফাৰ ৰাইজলৈ প্ৰদান কৰিছে। অফাৰবোৰ হ'ল 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, মটৰচাইকেল লগত 2টা হেলমেট ফ্ৰী, মটৰচাইকেল কিনোতাসকলক বিনামূলীয়াকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদান কৰা হ'ব। মেগা লোন কাম এক্সচেঞ্জ মেলাত মটৰচাইকেল কিনোতাসকলক এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ মটৰচাইকেলখন ৱাশ্বিং কৰি দিয়া হ'ব। অতি বিশেষ জানিবলৈ 6000399187 আৰু 8822018193 নম্বৰলৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব।